नमस्कार दर्शक बंधु आम गहन जी उपस्थित अच्छा से जड़े 82 वर्ष वयस्का कवि लेखिका श्रीमती शांतना महांती पेशा तांकर थिला शिक्षकता करबा शिक्षकतार से बहु वर्ष हेब अवसर नहीं आसतु संपर्क में शुणा निज कथा बा लाइफ हिस्ट्री संपर्क मैडम नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। राजश्री टीवी ओडिशा तरफ आपन को स्वागत। नमस्कार मैडम आज आपन कहिबे आपन को लाइफ हिस्ट्री संपर्क रे प्रथम कहिबे आपन को पिला दिन केमिति कटिथिला से संपर्क रे किछि। मोर पिला दिन हमर जन्मस्थान होची डिमिरी गोविंदपुर थाना अंतर्गत डिमिरी ग्राम रे मु डिमिरी ग्राम रे प्राथमिक शिक्षा शेष करी उच्च प्राथमिक शिक्षा नोदा उपरा विद्यालय रे शेष कली तापरे असरदा हाई स्कूल रे मैट्रिक पास कली तापरे रेभेन्सा रे बीए पास कली तापरे बीएड मध्य आरएनटी कॉलेज रे पास कला परे शिक्षकता चाकरी करी मु बहुत दिन हैला रिटायर्ड करि सारिलेनी। पिला दिन रो समति किछ स्मृति आपनकर किछ मन अछि कि? हां जेतबेले मु नोदा उच्च प्राथमिक विद्यालय रे पाठ पढुथिली सेतबेले हमर प्रधान शिक्षक कहले पिला माने तमे कविता लिखि पारिबो आ तो मोर टिके घरे लेखा लेखि समिति करे आमे कहलु हाँ आमे लेखिबु समस्त कहलु तो समस्त लेखा देले बड़ मु आशा करि नथिली जहा ता घटिला जे से समस्त के लेखा भितर मो लेखाटी सरस आ सुंदर हैला। से कहले जे काई तोर तो एभली प्रतिभा जणा पडु नथला तो लेखा एते सुंदर हेची तापर से मते एई कथा कहि लेखिबा को उत्साहित कले तापर लेखा लेखिटा मनोनिवेश कली। मैडम हाई स्कूल रे जत पाठ पढुथिले सेतबेले से समय शिक्षा व्यवस्था केमिति थिला? सेतबेले शिक्षा व्यवस्था वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ठारू भिन्न थिला कारण सेतबेले शिक्षक आ जने छात्र व छात्री संपर्क अति निबिड़ थिला स्नेह श्रद्धा पिला मानकर शिक्षक मानक प्रति भक्ति एवं शिक्षक मानकर मध्य छात्र छात्री प्रति स्नेह श्रद्धा थिला आशीर्वाद करुथिले। मोर मने पडुची मु जेतबेले कसरदा हाई स्कूल रे पाठ पढुथिली सेतबेले शिक्षक माने जेतबेले स्कूल छुट्टी हैला परे रास्ता रे जाउतले आमे बंध तळे तळे जाउतले नाइ सार को संगे आमे जीवु नाइ साहस हमर नथाय भय थाए भक्ति थाए श्रद्धा थाए आमे तळे तळे जाउ हमको केते थर पार्टी करी कहिसंती आज से भुओ भुओ मारिबो भुओ बणे कोन तमे जाउछो आस रास्ता ऊपर आस आउ हमको लाज मारे आमे सेई रास्ता कड़े कड़े जाउ सार पार्टी कला परे मध्य आमे आ ऊपर को सार को साहस हुएने हमर नाक पछरे जिबा करी सेतबेले एई बली भक्ति आ सेमानकर स्नेह श्रद्धा मध्य सेई बली थिला। आ जेतले रेभेन्सा कॉलेज रे जाय पढिले कॉलेज जीवनटा आपनको केमति लागिला? कॉलेज जीवन रे सेठी तो सांग साथी जेमती आमे प्राइमरी रु हाई स्कूल पर्यंत घर पाखिया पिला थिलु कॉलेज रे तो तानु दूर दूरांत पिला आ दूर पिला माने सब जाउथिले मिसिक पाठ पढुथिलु आ लेखा लेखि मध्ये मु टिके करे एई भली भाबरे चालिथिला। कॉलेज रे जेतबेले पढुथिले से समय रे पाठ पढा केमति थिला? से समय पाठ पढा वर्तमान पाठ पढा ठार छाड़ी जीव सेतबेले ट्यूशन ऊपर विशेष लक्ष्य नथिला शिक्षक माने जहा पढौथले बारंबार पिला बुझिबा पर्यंत कहउथले बुझौथले ए सब कथा करूथले जहा वर्तमान नाही वर्तमान ट्यूशन कले पिला शिक्षक घर को आसंतु पिला माने शिक्षक पाखु जातु निजर जहा असुविधा सुविधा थला बुझी पारु नथिले से बुझा बुझी करिबार व्यवस्था किंतु सेतबेले से माने सेई स्कूल रे आ पिला के भलो भाबे बुझिबा पर्यंत से माने बुझौथले एतिके होचे पार्थक्य। अच्छा आपण जेतबेले शिक्षकता कले सेतबेले कोठी शिक्षकता कले? मु सेटा
ଖାନନଗର ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲି ଶିକ୍ଷକତା କରିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା କାଠଯୋଡି ନଈ କୂଳରେ ଖାନନଗର ହାଇସ୍କୁଲ। ଖାନନଗର ହାଇସ୍କୁଲ ମୁଁ ଥିଲି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲି। ଆଉ ଯୋବ୍ରାରୁ ସେତକ ରିକ୍ସାରେ ସେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି ଆଉ। ଖାନନଗର ଚନ୍ଦନ ପଡିଆ ପାଖରେ ଯୋଉ ନଈ କୂଳକୁ ଠିକ କଥା। ତ ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କର। ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ ଆଉ ସେଇଠି ବି ଶେଷ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକତା ପରେ ଆପଣ ବିବାହ କଲେ ନା ଶିକ୍ଷକତା ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ପରେ ବିବାହ ହେଲା। ବିବାହ କେମିତି ହେଲା କଣ କଲା ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କେମିତି କଣ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଟିକେ କହିବେ? ସେତେବେଳେ ବିବାହ ତ ବାପା ମା ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସବୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ସ୍ଥିର କଲେ ତାପରେ ବାହାଘର ହେଲା ଆଉ। କୋଉଠି ବାହାଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁଘର କୋଉଠି? ଶାଶୁଘର ହଉଛି ତାରପୁର ଆଉ ମୋ ବାପ ଘର ହଉଛି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା PS ଅଣ୍ଡରରେ ଡିମିରି। ଆପଣ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବେ ବି? ନାଇଁ ଶାଶୁଘର ସହିତ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମେ କଟକରେ ଜାଗା କିଣି ଘର କରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦିନ ଯିବା ଆସିବା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲା ପରେ ଆଉ ତ ସେଠି କେହି ନଥିଲେ ଆମର ତେଣୁ ଆମେ କଟକରେ ଘର କରିକି ଏଇଠି ରହି ଆସୁଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ। ବାପ ଘର କଥା ମନେ ପଡେ କି ଆପଣଙ୍କର? ହଁ ବାପଘର ସହିତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆଉ ବାପଘରର ମୋର 4 ଭାଇ ମରିଗଲା ପରେ 3 ଭଉଣୀ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଛି। ବଡ ଭଉଣୀ ଏଠିକି ଆସେ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ସବୁବେଳେ ତ ମୁଁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ବଡ ଭଉଣୀ ପୁତୁରା ମାନେ ଏମିତି ଆସନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ କିନ୍ତୁ ବାପଘର ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? କେମିତି କଣ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗବେଷଣା କେମିତି କଲେ କଣ କଲେ କେମିତି ଲେଖା ଲେଖି କଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିବେ? ଯେତେବେଳେ 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଲୋଦା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେତେବେଳେ ହୃଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଥାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଆମକୁ 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସେ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତମେ କବିତା ଲେଖିପାରିବ? ଆମେ କହିଲୁ ହଁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବୁ। ଆଉ ଲେଖିକିରି ଦେଲ ଯେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିକିରି ଦେଲେ ତା ଭିତରେ ମୋ ଲେଖାଟି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଠୁ ମତେ କହିଲେ ତୋ ଲେଖା ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତୁ ଲେଖା ଲେଖି ଆରମ୍ଭ କର ଆଉ ମତେ ଦବ ମୁଁ କରେକ୍ସନ କରିବି। ଯେତେବେଳେ 5ମ ପାସ୍ କରିଲି 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଲି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିଥିଲେ ସବୁ କବିତା ଲେଖିକିରି ଆଣିବ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋ କବିତାଟା ପ୍ରଥମ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଯେ ଲେଖା ଲେଖି ତୁ କର। ତେଣୁ ସେଇ ତାପରେ ଲେଖା ଲେଖି ଏମିତି ମଝିରେ କରେ ଆଉ କଣ। ଗୋଟିଏ ବହି ଝରଣା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବହିଟିଏ ମୁଁ ବାହାର କରିଥିଲି। ବାହାର କରିନି ବେଶୀ କିଛି କରିପାରିନି। ଝରଣା ବୋଲି ବହିଟିଏ ମୋର ବାହାରିଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। କବିତା କହିଲେ ଶିଶୁ କବିତା ନା ଅଲଗା କିଛି? ହଁ ଶିଶୁ କବିତା ଅଛି, ଆଧୁନିକ ଅଛି, ଭକ୍ତି ମୂଳକ ଅଛି, ଏଇଭଳି ଲେଖେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ ବହୁତ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇ କବିତାରୁ ଗୋଟେ ପଢି ଶୁଣେଇ ଦେବେ କି? ଭକ୍ତିମୂଳକ କବିତାଟି ପ୍ରଥମେ ପଢୁଛି ମୁଁ। ତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ତୋଛନ୍ଦା ଚରଣେ। ତୋଛନ୍ଦା ଚରଣେ ବନ୍ଧା ପଡିଛି ମୋ ମନରେ କାଳିଆ ଧନ। ଜୀବ ଥିବା ଯାଏ ଭଜୁଥିବି ତୁଣ୍ଡେ ତୋ ନାମ ଚକା ନୟନ। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଅଛି ଜୀବନରେ ତୋତେ ଦୋଷ ଦେବି ନାହିଁ। ପୂର୍ବ କର୍ମ ଫଳ ଯାଚି ଦେଉଥାଉ ଜଗତେ ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ। ସବୁରି ନିମତେ ଧର୍ମ ନିକିତି ଧରିଛୁ ଭାବି ସମାନ। ଜୀବ ଥିବା ଯାଏ ଭଜୁଥିବି ତୁଣ୍ଡେ ତୋ ନାମ ଚକା ନୟନ। ଯାଇନି ମଥୁରା ଗୋପ କି ଦ୍ୱାରିକା ଯାଇ ନାହିଁ ବୃନ୍ଦାବନ। ଭଙ୍ଗା କୁଡିଆରେ ଭାବ ଭକତିରେ ମଜି ହଜୁଛି ଏ ମନ। ମରଣ ବେଳାରେ ମୁକତି ଦେବାକୁ କରି ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ। ଜୀବ ଥିବା ଯାଏ ଭଜୁଥିବି ତୁଣ୍ଡେ ତୋ ନାମ ଚକା ନୟନ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଏ କବିତା କେବେ ଲେଖିଥିଲେ? ଏଇଟା ଏଇ ମଝିରେ ଲେଖିଥିଲି। ପିଲାଦିନର କବିତା ତ କି ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲାଣି। କେତେବେଳେ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ମନ ହୁଏ ଲେଖି ବସେ, ସମୟ ପାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଦିଏ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିବେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଚାକିରି କଲା ଭିତରେ କେମିତି ଟାଇମ ଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି? ସାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ କହିବେ, ଆଉ ପିଲାପିଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ମୋର
ଚାରି ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ବଡ ଝିଅଟି ଏମଏ ଜୋଇଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେକେଣ୍ଡ ଝିଅଟି ଅଛି ସିଟି ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ପ୍ରଫେସର, ଥାର୍ଡ ଝିଅଟି ଅଛି ବମ୍ବେରେ ରହୁଛି ଘର କରି, ଆଉ ଫୋର୍ଥ ଝିଅଟି ଯିଏ ସିଏ ନୂଆ ବଜାରରେ ଘର କରି ରହୁଛି। ସମସ୍ତେ ବିବାହ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅଟି ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ମତେ ଅବଶ୍ୟ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ମୋର ଚାରି ଝିଅ ପୁଅଟିଏ 5 ଜଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବି ମରିଗଲା। ଆଉ ସକାଳୁ ରାତି 4ଟା 4:30 ରାତିରୁ ଉଠିବି, ରୋଷେଇ ସାରିବି, ପିଲାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ରେଡି କରିଦେଇକିରି ମୁଁ କଣ କରେ, ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଫ୍ରିଜ ନଥାଏ, ଆଉ ଜାଲି ଆଲମାରି ଥାଏ, ଜାଲି ଆଲମାରିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପମା, କୋଉଦିନ ସୁଜି, ଯୋଉଦିନ ଯାହା ପାରେ ମୁଁ ଜଳଖିଆ କରିକି ରଖିଦେଇଥାଏ। ପିଲା ଏକର ସ୍କୁଲ ଟାଇମ ତ ଏକା ବେଳକେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୁହଁ, କିଏ ସକାଳୁ ଯିବ, କିଏ 10ଟା ବେଳେ ଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଥାଏ, ସେମାନେ ଖାଇକିରି ଯାଆନ୍ତି। ସକାଳେ ମୁଁ ରୋଷେଇଟି କରି ଘୋଡେଇକି ରଖିଦେଇଥାଏ। ଆସିଲା ବେଳେ କେବଳ ଅବଶ୍ୟ କଷ୍ଟ ମତେ ଲାଗେ, ଗରମ କରିଦିଏ, ସେଇଆକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଏ ଖାଇବାକୁ, ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ କେମିତି କଣ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦେ କହିବେ। ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 20ରେ 80 ପଶିବ, ତଥାପି ମତେ ଲେଖାଲେଖି କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଟି ମୁଁ ଛାଡି ପାରୁନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଏ ଟିକେ ଲେଖି ବସେ, କେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ, କେତେବେଳେ ଭଜନ ଲେଖି ବସେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ରନ୍ଧା ବଢା କାମ ଛାଡି ସାରିଲେଣି, ଝିଅଟିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଆପଣ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆଗକୁ କେବଳ ସବୁବେଳେ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିଭାବ ଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି ଯେକୌଣସି କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛି। ଏବଂ ଆଉ କହି ହଉନେଇ, କେତେବେଳେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, କେତେବେଳେ ଖସିଯିବି କହି ତ ହଉନେଇ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶିଛି, ମତେ ଭଲରେ କେମିତି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବସିଲା ଠାରୁ ଉଠିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ମ୍ୟାଡାମ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ଗୀତଟିଏ ବା ଭକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ ଶୁଣିଦେବେ କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ? ଏବେଠାରୁ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଭଉଣୀ ଭାଇ, ଆଜି ଅଛି ପିଣ୍ଡେ ଜୀବନ, କାଲି ଥିବ କି ନାହିଁ। ମିଛ ମୋହ ମାୟା ଦୁନିଆ, କେହି ନୁହେଁ କାହାର, ଧନ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଦୟା ସାଗର। ଚିନ୍ତା ଧାଇ ଚିନ୍ତା ମଣିକୁ ହୃଦୟ ଖୋଲି ଦେଇ, ଆଜି ଅଛି ପିଣ୍ଡେ ଜୀବନ, କାଲି ଥିବ କି ନାହିଁ। ଭାବ ଭକତିରେ ଶରଣ ବସ କରିବେ ଦୟା, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ନୀଳା ଚଳିଆ ହରି ଚକା ଡୋଳିଆ। କରୁଣା ଭରସା କରନ୍ତି ଜନମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ, ଆଜି ଅଛି ପିଣ୍ଡେ ଜୀବନ, କାଲି ଥିବ କି ନାହିଁ। ବାଃ, ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯାହା ହଉ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣେଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ।